आप्याजस्वसमेतते विश्वस्वामप्रश्रियो भवावायस्य संगते सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय जपे नमो नमः भवे भवे नाच भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः स्वाराहि देव्यै नमो नमः क्षीरेण स्तपयामि क्षीरेण स्तपयामि भरणीं सुवर्णसहस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामस्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां प्रथमज्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवी उपपये श्रीर्मा देवी विशुदां कांसोस्त्रां हिरण्यप्राकारामाद्रान्मुनन्दीं नृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तुतां पद्मवर्णां तामिहोपये श्रियौ चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अभवतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तराधरिषान् नित्यपुष्टाङ्गणेषणीम् ఈశ్వరేగం సర్వభూతా సచేగడిగేసుకొని 3 సార్లు నిల్దాడు హస్తం ప్రక్షాళ్యాయం యాం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ 4 సార్లు చేయగడిగేసుకోమ్మా గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః విక్రమాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీకేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः सोक्षजाय नमः नारदाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु అక్షంతలు తీసుకొని వాసన చూసి ఎడమ చేతి పక్క నుంచి పక్కకు వేసేసుకోండి उत्तिष्ठन्तु भगवदाजाः एते बहुभारगाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे मुक्कु पट्टुकुनि प्राणायामं चेयंడి ओम भूः ओम भवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापोज्योतिर्समृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो उपाक्त समस्त दुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाजंभवराज्ञया प्रवर्तमानस्याद् ब्रह्मणः द्वितीयवरार्थे श्वेरवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे नमस्तेवता गो ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ श्री राजश्यामलानमेन वाराही रेवगे समेत ललिता परमेश्वरी रेवगे ह्रींपीठ सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकजान्तरमानेन स्वस्ति श्री पराभवनामनं वत्सरे उत्तराग्रे गिरीश्वरदौ विदध्यष्टमासे कृष्णपक्षे ओम सुमुखस्ते गरन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षपालजं द्रोगजानः क्रतुर्दशो प्रकर्णोहेन मस्कन्दवोरुजः जोडसीतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यां भैवानिर्प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु शेखनस्तस्य न जायते नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभसुताय श्रीमहामूर्तये नमो नमः श्री महागणाधिपतये नमो नमः వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలం సమర్పయామి నమస్కారం చేసుకుని మీ మనసులో ఉన్న కోరికలు తెలుసుకుని అక్కడ వేసేసేయండి భావనగా ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి భావనగా ఆత్మ సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి ఒకసారి లంబలు వేసుకోండమ్మా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః భావనగా ఆత్మ సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి 5 సార్లు అక్షంతలు వేయండి వినాయకుడి మీద पुनः पूजां करिष्ये तत्रमाच्छादयामि ताम्राभ्यां विदगामि प्रत्यन्तरसगामि दृष्टभोजशुभितमुग्रवीरौ इन्द्रस्तोमेन वञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षा दृष्टभोजशुभितमुग्रवीरौ इन्द्रस्तोमेन वञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षा आजम्या ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः अच्युतानंद गोविंदाय नमः चीकड़कोंडम्मा మీరు కూడా చేయండి
హస్తం ప్రక్షాళ్య అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః అచ్యుతానంద గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః దోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ముక్కు పట్టుకుని ప్రాణాయామం చేయండి అంగుళ్యగ్రహణాగ్రహం భావనాశనం ప్రాణాయామం ప్రకృతం సమృతం బ్రహ్మభూర్భవస్వరం వదిలేసి మమ అనుకోండి యమానస్య చతుర్దక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం పౌర్వ సంకల్పానుసారేణ ఇష్యాభివృద్ధ్యర్థం యమానస్య గోత్రోద్భవస్య పైడపాల గోత్రోద్భవస్య సత్యాన్నపూర్ణనామధేస్య శ్రావ్యామృతానామధేస్య వంశీ రాజానామధేస్య సహ కుటుంబానామాయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం గౌతమ గోత్రోద్భవస్య అనంతలక్ష్మీనామధేస్య సహ కుటుంబానామాయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం నమస్కారం చేసుకుని అక్షతలు తీసుకోండి. మీ అమ్మాయి కొద్దిగా ఇవ్వండి, మీరు కొద్దిగా ఇచ్చుకోండి. నేను చెప్పే మాటలు చెప్తాను, కుడి చేతిలోనే పట్టుకోండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మరాశి వశాతు నామరాశి వశాతు జన్మాంశ వశాతు నామాంశ వశాతు షడ్బల వేద వశాతు గోచర వేద వశాతు కాలచక్ర వశాతు సర్వతో భద్రచక్ర వశాచ్చ ఏ గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు స్థితాః తైస్తైః క్రియమాణ కరిష్యమాణ సూచిత భావిత దుష్ట అరిష్ట పరిహార ద్వారా క్షిప్రమేవ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం మమ కాయిక వాచిక మానసిక సాంసర్గిక ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఈ కలశం అన్నమాట. ఈ బ్లూ కలర్ జాకెట్ మనకి ఇవి 27 కలశాలు. మనకి నక్షత్రాలు 27 నక్షత్రాలు కాబట్టి మనం ఇక్కడ 27 కలశాలు పెట్టాం. మనం అన్ని చోట్ల నవగ్రహాలు చూడగలం. ఇంకా ఈ మిగతా కలశాలు ఈ సర్వత భద్రమండలం ఈ మిగతా యాగాల్లో చూడొచ్చు. మనకి నక్షత్రం అనేది ఇక్కడ విశేషం. నక్షత్రం విశేషంగా చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటయ్యా అంటే మనకి మామూలుగా వచ్చే ఫలితం కంటే 10 రెట్ల ఫలితం ఎక్కువ వస్తుంది. ఇలా మండపారాధనలో చేసుకున్నప్పుడు మన నక్షత్రం రోజు మనం అర్చన చేసుకుంటే ఎంతో విశేషం అనమాట. అందుకని నమస్కారం చేసుకొని ఆ కలశాన్ని చూస్తూ ధ్యానం చేయండి స్వామివారి. ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాయ నమః. నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః దోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. అక్షంతుల వాసన చూసి ఎడం చేతి పక్క నుంచి వెనక్కి వేసుకోండి. ఉత్తిష్టంతో భూత విశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ముక్కు పట్టుకుని ప్రణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం దినః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరే ఏన్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యనః ప్రచోదయాత్. ఓమాపోజ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరం. వదిలేసి మమ అనుకోండి. యజమానస్య భారతృక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం దిశ్యా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం పూర్వసంకల్పగోత్రాణాం దేశ్యానాం క్షమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయాభ్యార్గేశ్వర్యావృద్ధం మనో వాంఛాప్రసిద్ధ్యర్థం మమే జమానస్య. మనకి నవగ్రహాలు ఉన్నమ్మా 9. మనం ఇక్కడ ఎన్ని కలశాలు పెట్టుకున్నా 9 3 27. అదేంటి పంతులు గారు మేము కాకినాడలో చూసాము 9 ఉన్నాయి మీరేంటి 27 పెట్టారని అడగచ్చు. మనం ఇక్కడ గ్రహాలు 9 దాని దేవతలు 27. అంటే మనకి అర్థమయ్యేది చెప్పాలంటే కుటుంబం అంటే మొగుడు పిల్లం పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అత్తగారు మామగారు అందరూ వస్తారు కదా. అలాగే ఈ నవగ్రహాలు కూడా 9 గ్రహాలు. ఇదిగోండి ఇక్కడ సింగిల్ గా ఉన్నాయి చూసారా, ఒకటి కింద అవన్నీ గ్రహాలు.
వాటి కుడి చేతి వైపు అధిదేవత, ఎడమ చేతి వైపు ప్రతి దేవత. మనం ఇలా విశేషంగా పూజ చేసుకుని మన యొక్క ఫలితం విశేషంగా ఉండాలంటే ఇలా విడివిడిగా ఆరాధన చేసుకోవడం వలన ఆ దేవతామూర్తిలో సంతోష చెంది మనకి విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తారు. ఈ అధిదేవత ప్రత్యేదేవత ఏం చేస్తాయా అంటే ప్రతి గ్రహం మన జాతకంలో బాగుంటుందని చెప్పలేం, బాగోలేదని చెప్పడం. మీ జాతకంలో ఒక గ్రహం బాగోకపోవచ్చు, మీ జాతకంలో ఇంకో గ్రహం బాగోకపోవచ్చు. ఈ కలియుగంలో చెడు అనేది దానికి ప్రాధాన్యత కాబట్టి మన జాతకంలో బాగున్న గ్రహానికి మనం పూజ చేసుకుని బాగోని గ్రహాన్ని అలా వదిలేస్తే ఆ బాగున్న గ్రహం కూడా ఈ బాగోని గ్రహం కలిసి చెడగొడుతుంది. కాబట్టి కలియుగంలో అన్ని గ్రహాలకి పూజ చేసుకుంటారు. అలాగే మానవుడికి ఈ కలియుగంలో ఈ నవగ్రహాలు ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యం అయ్యాయి అంటే ఇప్పుడు మనం గృహప్రవేశం చేసుకున్నా నవగ్రహ మండపారాధన చేసుకుంటాం, సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకున్నా మండపారాధన చేసుకుంటాం, శంకుస్థాపన చేసుకున్నా నవగ్రహ మండపారాధన చేసుకుంటాం. ఎందుకండి అన్ని సార్లు నవగ్రహ మండపారాధన ఒకసారి చేస్తే సరిపోదా అనుకోవచ్చు మీరు. ఎందుకయ్యా అంటే దేవతాగ్రహ రూపేణ దాపైతే శుభాశుభం అంటే మనం ఏ దేవతకు పూజ చేసినా ఏ దేవుడికి ప్రత్యక్షంగా పూజ చేసినా ఆ దేవుడు మనకు ప్రత్యక్షంగా ఇచ్చి వరం ఇవ్వడు. ఎలా ఇస్తాడు అంటే ఈ గ్రహాల రూపేణ ఇస్తాడు. అందుకే ఈ కలియుగంలో ఈ నవగ్రహాలు అనేదానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వచ్చింది. కాబట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. అలాగే ప్రతి గ్రహానికి కూడా ఒక రంగు, ఒక ధాన్యం, ఒక ఆకారం ఉంటే ప్రీతికరం ఎక్కువ. అంటే మన సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు చేసే పని ఒకలా ఉంటుంది, బాధలో ఉన్నప్పుడు చేసే పని ఇంకోలా ఉంటుంది కదా. అలాగే సూర్యుడికి ఎరుపు రంగు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఎరుపు రంగు కలశం పెట్టుకుని ఎరుపు రంగు జాకెట్ ముక్క మీద ఆయన ఆరాధన చేసుకోవడం వల్ల ఆయన ఎక్కువ సంతోషం చెంది మన యొక్క ఫలితం త్వరగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చంద్రుడికి తెలుపు, మళ్ళీ కుజుడికి ఎరుపు, ఆ చివరున్న బుధుడు ఆ పచ్చరంగు ఉన్న బుధుడికి పచ్చరంగు అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే కుజుడికి అలా ఏ గ్రహానికి ఏ రంగు అయితే ఇష్టమో ఆ రంగు కలశం పెట్టుకుని ఆ రంగు జాకెట్ ముక్కలు పెట్టుకుని మనం ఆరాధన చేసుకుంటాం. ఇలా ఆరాధన చేసుకోవడం విశేష ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా దృష్టి ఇక్కడ పెట్టి మనసు ఇక్కడ పెట్టి ఆరాధన చేసుకుందాం మనం. ముందుగా సూర్యుడు, మన జాతకంలో సూర్యుడు బాగోకపోతే ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే ఆత్మశాంతి అనేది ఉంటుంది. ముచ్చి తీసేసి పట్టుకోండి. ఇవ్వండి ఈ 3 కలశాలు చూసి నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి. సూర్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచ కారయేత్ సూర్య ధ్యానం ప్రవక్షయామి ఆత్మపీడ ఉపశాంతయే సూర్యాయ నమః. ఈ సూర్యుడు కనుక నేను ప్రతి గ్రహాన్ని కూడా మన జాతకంలో బాగుంటే ఏం చేస్తాయో బాగోపోతే ఏం చేస్తాయో వివరంగా చెప్తూ ఉంటాను, జాగ్రత్తగా వింటుండండి. మధ్యలో ఉండే ఆయన సూర్యుడు, ఈ నవగ్రహాలన్నింటికి రాజు అంటారు ఆయన్ని. ఈ సూర్యుడు మన జాతకంలో బాగోకపోతే ఆత్మశాంతి అనేది ఉండదు. మనకి ఎంత ఉన్నా లేకపోయినా ఒక ముద్ద తిని ప్రశాంతంగా పడుకోగలుగుతున్నాం అంటే మన జాతకంలో సూర్యుడు బాగుంటేనే అలాంటివి అవుతాయి. అలాగే మీరు వింటూనే ఉంటారు శివుడు దేనికి ప్రీతి? అభిషేక ప్రీతి. విష్ణుమూర్తి అలంకార ప్రీతి. అలాగే సూర్యుడు అంటే బాలుడు నమస్కార ప్రీతి. అందుకే మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు లేచిన వెంటనే సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకోవడం ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తారని. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, ఆత్మశాంతి ఉండాలా, మన జాతకంలో సూర్యుడు బాగుండాలి. కాబట్టి నమస్కారం చేసుకుని స్వామి మా జాతకాల్లో ఏవైనా తెలియని దోషాలు ఏవైనా ఉంటే పోగొట్టి నీ అనుగ్రహం మాకు మంచిగా ఉండేలా చూడు స్వామి అని దండం పెట్టుకోండి. సహ కుటుంబానామాశ్యాభివృద్ధ్యమానస్య నక్షత్ర నవగ్రహదోష నివృత్త్యర్థం యజమానస్య త్రిశక్తి దేవతానుగ్రహ కటాక్షిద్ధ్యర్థం యజమానస్య ప్రీత్యర్థం చతుర్విధావనం కరిష్యే. చతుర్విధావనం కరిష్యే. ఓం గణపతయే స్వాహ. స్వాహ అన్నప్పుడు అందులో వేసేయాలి వెంటనే. ఓం గణపతయే స్వాహ. గణపతి నమ గణానాన్వాగణపతి మహామహే కవింగ వీణామశ్వస్తం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ ప్రధానశ్రవణం అధివిశేదానకు స్వాహ. గణపతి నమ గణానాన్వాగణపతి మహామహే కవింగ వీణామశ్వస్తం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ ప్రధానశ్రవణం అధివిశేదానకు స్వాహ. గణపతి నమ గణానాన్వాగణపతి మహామహే కవింగ వీణామశ్వస్తం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ ప్రధానశ్రవణం అధివిశేదానకు స్వాహ. గణపతయే నమ నమ ప్రాతపతయే నమ గణపతయే నమ ప్రమథపతయే నమస్తే స్లంబోధరాయ గంధాయ విఘ్న వినాశనే శివసుతాయ శ్రీవ్రతమూర్తయే నమః స్వాహా. గణపతయే నమః యజమానస్య అనుకూలం ప్రయత్య ప్రతికూలనాశయ నాశయ సంపద వృద్ధయ సకల కార్యాన్ని సాధయ సర్వదా. వన్హివాసిని మహావజ్రేశ్వరి శివదూతి త్వరిత. ఈరోజు త్వరిత 7వ నిత్యేనా 8వ నిత్య. త్వరిత అంటే ఏంటి? త్వరిత ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది కదమ్మా, అంతే కదా. త్వరగా త్వరిత ఏంటి? త్వరగా చెప్పండి. త్వరిత అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే త్వరిత అనే పదానికి శీఘ్రంగా అనుగ్రహించేది. చూడండి పేర్లు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? మరి ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు కదా మన ఇంట్లో పిల్లలకి. అదిని ఈ త్వరిత మనకున్న అడ్డంకుల్ని శీఘ్రంగా తొలగిస్తుంది, మనకున్న కష్టాలని శీఘ్రంగా తొలగిస్తుంది. ఆమె ప్రకాశవంతమైంది, దివ్యాభరణాలతో కూడుకుని అభయ వరముద్రలతో ఈవిడ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఈవిడే మనం త్వరిత అన్నాం. మనం త్వరితని స్మరించడం వల్ల ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఈవిడిని చేయడం వల్ల ఏంటంటే మానసిక ప్రశాంతత. ఫస్ట్ మనకు త్వరగా వచ్చేది ఏంటి? మానసిక ప్రశాంతత. మనం త్వరగా కోల్పోయేది ఏంటి? మానసిక ప్రశాంతత. రెండు త్వరగా కోల్పోతాం. అందుకనే త్వరితని మనం పూజించుకోవడం వల్ల మనకి అమ్మవారిని శ్రావణ మాసంలో 8వ నిత్యగా త్వరిత అనే దేవిని మనం ఆరాధించుకోవాలి లలిత యొక్క నిత్యంలో.
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येषान्तपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमः स्वस्मिन्यराय श्रीमते पतीनां पतये नमो नमः पतये नमो क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय यवनानां पतये नमो नमः नमः सहमानाय नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रणे वानजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तये वार्यवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दे देवतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनः व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण ईशतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुगाभिभ्यो जिघागोषभ्यो मुष्णवां पतये नमो नमो समद्भ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रवृद्धानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः पूर्वसंकल्प प्रकारेण सर्वेषां भक्तजनानां आयुरारोग्यश्रीश्वर्याभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. పూర్వ సంకల్ప ప్రకారేణ సకల విధ నరఘోష దిష్టిదోష దృష్టిదోష శత్రుఘోష नैवेद्यं देवेन जावे ओम कालभैरवस्वामिने देवात्मनं षट्रात्रेर्दे चिरावसंवारदवसंवत्सरसंव कालभैरव स्वामिने कालभैरव स्वामिने कालभैरव स्वामिने कालभैरव स्वामिने कालभैरव स्वामिने कालभैरव शंकर हर महादेवा शंभो